रे सुफल फलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जगत आया बाल मैं आनंद जस गाया रे। भजो भगवंता भूल मत जाओ मनुष्य जन्म को हीरे लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई साथे मन साधे हीरे पाई। तादे ही को अंचे देवा सो दे करी ले तू हरि जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा ताकू मिले निरंजन देवा। सदगुरु मिले तो खोल कपाट बहु न आवे यो निर्वाट। अब न बजे बज सकब बाई आवे गो अंत बजा नहीं जाई। जो हरि बजे सो तत्व सार फिर पिछताए गो नर बारंबार। जब लगी जला रोग नहीं आया जब लगी काल डसे नहीं काया। जब लगी ही न पड़ी नहीं वानी तब लगी बजिले तू सारंग पानी। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी गटई बितारा सोच विचार। कहत कबीरा जीव बवहारी बहु विधि कयो रे पुकारी पुकारी। बजो भगवंता भूल मत जाओ मनुष्य जन्म को यही रे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ। हज लगी खबर परत नहीं आंदा दंडो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। गड़ी रे सुतार कटेरो कीनो हज लगी साजन निश्चल नहीं हुआ। अंधकाल रिपु होत मंजारी हरि चलो जैसे जुआरी जुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा में पांच पनिहारी कुटत नाही करम जल कुआ। कहीं कबीर जन हरि रस चाख्यो माही के मुख अमीरत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुता सुतता वाहन बक्स ता जननी को वीर डटरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो पेवानी होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नाहर सिंध बन राई डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरन जाके सिर ऊपर सोई मूरख कित गर्व करे। सूरदास वाकु काहू डोर नहीं हरि चले आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। जो मेरो अपराध गिनोगे तुमको काहू नहीं दो। तन का चांद पर्वत ओट पकड़ी अब मैं कहाँ जइलाऊं। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। जी गरी राम भजन बिन बीते सौ दिन सुमरी सुमरी पिछताऊं। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं। चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं। राम नाम बिना ना छूटे मल राम नाम बिना ना छूटे मल।
तीरथ व्रत कोटिक करि नित नित पंडप काल मरे जल थल राम नाम बिना ना छुटे मल सप्तद्वीप और नव कंड पृथ्वी परकम देते पल पल वेद पुराण कुपर पर पंडित मूल पड़े अखीर अखीर राम नाम बिना ना छुटे मन जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहू बर सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल राम नाम बिना ना छुटे मन मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इति धनुष इत बिमल बेन कर पितवसन अरु तन धन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी पूजा जन जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो कर दस शिष विष भुजा असुर विदारे रस रमार्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोहि वृंदावन गोकुल गाम सोई से सवेश धरि आए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुनाम वेद रहित दास परमानंद निचल मलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी उठो लाल जी बोर भयो सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन गांधव गुण गावे नाचत जे ताली सेन सहित शिव द्वारे ठारे होत कुतूहल पारी भरत शत्रुघ्न चरण छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवित अभय किए चराच मुदित भये नर नारी करिया स्नान दान रूप दीना लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन मातु तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी आरती से जगन्नाथ मंगला करी वर्षत चरणारविंद आपदारी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजी रोहिणी करा मारकंठ सेत गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काय सुररी गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा बरी हीरा मानिक मोती पना जोत की जरी रत्न सिंहासन आप विराजे बेत की जरी छप्पन भोग नित लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे टारे ब्रह्मा वेद आचरी धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी
કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુળિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતારી હમારી, કૃષ્ણજી તાતા સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી પ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા તો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ ગાતારી અહલ્યા ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીકી, દર્શન દુખરા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના જઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુને ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડની ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાર. રામ કબીરને દર નૌકામાં જીવનજી બેસાડી. કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારો. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બપારો. અનન્ય ભક્તિ નવનિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને તારો. નિસંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દિન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગામ. જીવનજી મહારાજ માંગો શરણું તમારું. જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ, રાઘવ વંશન ને નરસિંહદાસ. ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ, પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય, તે જન જીવન પાવન થાય.
ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય, ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અણનિશ સમરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટળે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હૈ, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવાર, જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર. શાક પાક મલી ભોજન પાવ, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બડાય, જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાવો ચારે કાન. સિયાવર રામચंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय. बोलो रे भाई सब संतन की जय. सदगुरु जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, अद्यारू जी महाराज ने राम कबीर. सर्व संतों भक्तों ने प्रभात में राम कबीर. सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, पुण्यात्मा स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्व संतों भक्तों ने प्रभातना राम कबीर, भारत में संध्याना राम कबीर. संतो આપણે શ્રી પદ્મનાભ અધ્યારજીના કીર્તન અને એનો સરળ ગુજરાતી ભાવાનુવાદ આપણા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે કરેલો, એના વાંચન અંતર્ગત વાડીનો રાસ, એમાં પેજ નંબર 279 અને 280 વાંચનમાં લઈશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ, જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હૈ. જે છે મુક્તિ ભંડાર, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજુ કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હૈ. જે છે મુક્તિ ભંડાર, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. અથશ્રી વાડીનો રાસ. અધ્યારુજીએ 5 રાસ લખ્યા છે. ભાગવતમાં પણ રાસ પંચાધ્યાયી તરીકે 5 અધ્યાય છે.
રાસ તો પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના પંચ પ્રાણ કહેવાય છે. વૃંદાવનમાં રાસ રમાય છે. પદમવાડીને પણ વૃંદાવન ગણી છે. અને આ વાડી પણ પીલુડીના વૃક્ષો વાળી વન જેવી છે. અધ્યારુજીએ પણ કહ્યું કે વાળી તે વન રળિયામણી. આ પદમવાડીને પદ્મનાભજીએ પોતાના ભક્તિ પ્રચારનું મુખ્ય કેન્દ્ર બનાવ્યું છે. માટે પદ્મવાડી એ આપણા માટે આરાધ્ય ધામ છે. પ્રથમે દ્વારકા પાટણ માહે હરિહરી વિપરીત ગત હરી અવતર્યાય આગે મચ્છકૂરમ વરાહતુ હરિહરી નરસિંહ વામન પરશુરામ રામ તું કૃષ્ણ કૃપાલની અંજન હરિહરી અનંત મૂરત સોહામણો નવમે બુદ્ધ રૂપે હરિ અવતર્યા હરિહરી ધ્યાન ધરી જપ માળ્યું. ભગવાન પહેલા દ્વારકામાં તથા પાટણમાં પણ વિચિત્ર રીતે હે ભગવાન તમે અવતાર ધારણ કર્યો હતો. પહેલા તમે મત્સ્ય કુરમ વરાહ એવા તેમજ હે ભગવાન નરસિંહ વામન તથા પરશુરામ તથા રામ અને કૃપાળુ નિર્ગુણ બ્રહ્મ કૃષ્ણ એવા હે ભગવાન તમે ઘણા આકારથી સુંદર સ્વરૂપો વાળા થયા છો. અને નવમી વાર ભગવાન બુદ્ધના રૂપે અવતર્યા. હે ભગવાન આ અવતારમાં તમે ધ્યાન ધરીને જપ સ્મરણ કર્યું. વલણ ધ્યાન ધરી જપ માળ્યું રે જગ જય જયકાર શ્રી પદ્મનાભ પધારિયા તહ વિશ્વ કરવા સાર સંત માહે પરવરો રે જૈસો પૂનમ ચંદ્ર આકાશ રવિ જમ બિંબ સોહિએ અભિનવો એ. તમે બુદ્ધ રૂપે ધ્યાન ધરીને જપ સ્મરણ કરવા લાગ્યા અને જગતમાં તમારો જય જયકાર થવા લાગ્યો. તમે ત્યાં પાટણમાં જગતનું કલ્યાણ કરવા પદ્મનાભ તરીકે પધાર્યા અને બધા સંતોની વચ્ચે તમે આકાશમાં જેમ સૂર્યના કિરણો શોભે તેવા નવીન ચંદ્ર જેવા શોભો છો. શ્યામ વરણ સોહામણો રે ગૌપતિ ગોપાલ હરિધર્મ સ્થાપે કર્મ કાપે દિસંતો દયાલ જૈસો જલધર રે ભગત વરસે મેં જાગરણે તા નિર્ઘોષ બાજે ધેન્દ્રવા મુનિદેવ. ભગવાન કૃષ્ણ ગાયોના પાલનહાર ગોવાળ તમારું શ્યામ સ્વરૂપ બહુ સુંદર છે. આ તમે ધર્મને સ્થાપો છો, ધર્મનું રક્ષણ કરો છો અને અધર્મને દૂર કરો છો. તમે કર્મના બંધનો તોડી નાખો છો. તમે કૃપાળુ દેવ છો. તમે કૃપાળુ દેખાવ છો. જેવી રીતે ગર્જનાઓ કરીને મેઘ વાદળો ઉમટી આવે તે રીતે તમે ભક્તિની વૃષ્ટિ કરી છે. જેમ મેઘ ગર્જનાઓ કરે તેમ તમે ભક્તિની જાગૃતિથી એવી તો ઘોષણા કરી કે મુનિદેવો પણ
અણધાર્યો વરસાદ પડતો હોય તેમ આ ભક્તિથી ઘેરાઈ ગયા. તિલક તુલસી નામ આયુધ ઓધર્યા શ્રીનાથ, સમૃત બોલે સાંભળો આપિયા વૈષ્ણવ હાથ. બલિ વિભીષણ અમરીખ નારદ ધ્રુવને પ્રહલાદ, સખ સુદામાને શરણ આપ્યું દીધો અજામિલ સાથ. અનિષ્ટ તત્વોની સામે ઝઝૂમવા માટે, વૈષ્ણવોના હાથમાં વાપરવા માટે પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ સ્વામીએ તિલક તુલસી અને ભગવત નામની સાધન સામગ્રી આપીને તેમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, એવું ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે. તે જુઓ ને સમજો. બલિરાજા, વિભીષણ, અમરીશ, નારદ, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, મિત્ર સુદામા વગેરેને ભગવાને શરણું આપ્યું છે, અને અજામિલને તો ભગવત નામનો એક પોકાર કરતા જ ઉગાર્યો છે. રૂપ તે પ્રગટ કીધું અકલ કલો નવ જાય, વૈકુંઠ છાડી આવ્યા પાટણ વાડી માય. વાડી તે વન રળિયામણું રે દિશંતુ કૈલાસ, બ્રહ્મ સદન નિરંજન પદ જहाँ ભક્ત જન પહોંચી આસ. નિરાકાર નિર્ગુણ પરમાત્મા જે સમજી ન શકાય એવા અકળ તમે તમારું આ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. વૈકુંઠને છોડીને તમે પાટણની વાડીમાં આવ્યા છો. પદ્મવાડીનું આ તો મનને આનંદ આપે તેવું સુંદર વન છે. એ તો જાણે કૈલાસ જેવું ઉત્તમ હોય તેવું લાગે છે. એવું આ માયા રહિત પરબ્રહ્મ પરમાત્માને રહેવાનું ધામ પદ્મવાડી એવી છે કે જ્યાં ભક્તજનોની ભગવત ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ છે. અનેક ભક્ત કરે તારી સેવા રે, હરિ હરિ દેવ તેત્રીસ કરોડ ઇન્દ્ર સહિત, ત્રષ્ટાએ શંકર સુર મુનિ માગે, હરિ હરિ ચરણ લાગે રે સ્વામી સાહરે. ત્રિલોક કેરોએ નાથ નિરંજન, હરિ હરિ દાનવ રંજન શ્રી દયાલ દેવ, અતિરે સુકોમલ અકલ અભેદ, હરિ હરિ વેદ અતીત વ્યાપી રહ્યો. અનેક ભક્તો તમારી આરાધના કરે છે. હે ભગવાન, 33 કરોડ દેવો ઇન્દ્ર પણ તેમની સાથે તમારી સેવા કરે છે. આમ બ્રહ્મા, શંકર, દેવો, મુનિઓ પણ હે ભગવાન તમારા ચરણોમાં પ્રણામ કરીને હે પ્રભુ, અમને પણ તમારી સેવા ભક્તિ આપો એવું માગે છે. એવા આ 3 લોકના માલિક પરબ્રહ્મ ભગવાન છે. હે ભગવાન, તમે રાક્ષસોનો નાશ કરનારા એવા દેવો ઉપર દયા કરનાર ભગવાન છો. તમે ઘણા જ કોમળ હૃદયવાળા દયાળુ છો, અને તમારું રહસ્ય કહી ન શકાય એવું છે. એવા હે ભગવાન, વેદથી પણ તમારું રહસ્ય સમજી ન શકાય, એટલે વેદ પણ નેતિ નેતિ કહે છે. એ રીતે વેદોથી પણ પર અલગ રીતે
તમે સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છો. હવે આગળનું વાચન બુધવારે લઈશું. સંતો સાખી ગ્રંથ નાના ગોપાલદાસ તથા પૂજ્ય જીવનજી મહારાજ વચ્ચે જે સંવાદ થયેલો એ આપણને સાખી ગ્રંથ રૂપે પ્રાપ્ત થયો છે. અને એને પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે જે આપણને સમજાવ્યો છે એ આપણે સાખી નંબર 77 સાખી નંબર 77 લઈશું, દાસકા અંગની. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ. રામાનંદે જે કહી તો સુદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવન, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી તો સુદાસ કબીર, તો સદગુરુ કહી જીવન, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 77. એક અનંત હોય વિસ્તરો, ભગત હેત રઘુવીર. बहुत एक दिन भूख्यो રહ્યો, આયો કાલિંદી પીર. જીવનજી આયો કાલિંદી પીર. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આપણને આ સાખી સમજાવતા કહે છે કે જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે ભગવાન રામ એક જ હતા, પણ ભક્તોના પ્રત્યે એમના પ્રેમને લીધે તેઓએ અનંત રૂપમાં પોતાને ફેલાવ્યું હતું. તેઓ ઘણા જ દિવસો સુધી અયોધ્યામાં ભૂખ્યા રહ્યા હતા. એટલે કે એમને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિની ભૂખ હતી, ભક્તો પ્રત્યે પ્રેમ હતો. તેથી જમનાના કિનારે વૃંદાવનમાં આવ્યા. આપણને આ સાખી ઘણું બધું કહી જાય છે. ત્રિકમદાસ કુંડલીમાં કહે છે, સાગર સુતા સંગ જીવણા, જે સકલ બ્રહ્મ ભરપૂર. પરબ્રહ્મની કાંતિ જગારા માર્યા કરતી હોય છે, ચમક્યા કરે છે. જે લક્ષ્મીજીની સાથે રહેલા ભગવાન છે તે સર્વત્ર બ્રહ્માંડમાં પૂરેપૂરા ભરેલા રહે છે. જે સકલ બ્રહ્મ ભરપૂર, પરમાનંદ સાગર ભર્યો. વાર પાર નહીં અંત, સબર રામ દર્શે દરિયો. એવા એ પરમ ઉત્તમ આનંદ સ્વરૂપ વિશાળ સાગર જેવા જણાતા પરબ્રહ્મ બધા બ્રહ્માંડમાં પૂરેપૂરા ભરેલા છે. એક અનંત હોય વિસ્તરો, ભગત હેત રઘુવીર. આપણને ભક્ત હિત માટે ભક્તોને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં ભરપૂર રહેતા હોય તેમના માટે ભગવાન ભૂખ્યા રહે છે અને એમને એમની ભૂખ આવા ભક્તો વડે જ સંતોષાય છે. પૂર્ણ બ્રહ્મપુરી રહ્યો,
जैसो रवि आकाश तो साई हमारे जीवना जे सीतापति अविनाश। જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જે રીતે સંપૂર્ણ આકાશમાં સૂર્યના કિરણો વ્યાપી રહ્યા છે, તે રીતે જેમનો નાશ થતો નથી, એવા જે રામ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં પોતાનો વાસ પૂરી રહ્યા છે, તે મારા આરાધ્ય પરમાત્મા છે। પૂર્ણ બ્રહ્મ પૂરી રહ્યો જૈસો રવિ આકાશ તો સાઈ હમારે જીવના જે સીતાપતિ અવિનાશ। જે સીતાપતિ અવિનાશ નાશ જેનો ના થાય, ઈશ્વર સર્વવાસ કहीं આવે ના જાવે। સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ અનુભવ વચને છે કહ્યો, જૈસો રવિ આકાશ પૂર્ણ બ્રહ્મ પૂરી રહ્યો। પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આકાશમાં જેમ સૂર્ય ફેલાઈ રહ્યો છે, તેમ તે પણ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે। એવો તે પરમાત્મા રામ અમારા ઈષ્ટ છે, જેમનો નાશ થતો નથી। આવા પ્રભુ જેમનો નાશ ના થાય તેવા સીતાપતિ રામ છે। તે પ્રભુનો દરેક ઠેકાણે વાસ છે। તેઓ ક્યાંય જતા નથી કે આવતા નથી। એવા સદગુરુના કથન ઉપર વિશ્વાસ છે, જે વચનો અનુભવ કરીને કહેલા છે કે જેમ આકાશમાં સૂર્ય ચમકે છે, તેમ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે। मैं सबरस कीनो जीवना तो अपने जन के काज ता पीछे जूठन लीनो तब पायो नाम ब्रिजराज। જીવનજી મહારાજ કહે છે, મેં જે બધી જાતના રસવાળી વાનગીઓ બનાવી છે, તે મારા પોતાના ભક્તો માટે કરી છે, અને તેમના જમતા બાકી રહેલો પ્રસાદ મેં લીધો ત્યારે હું બ્રિજરાજ એવા નામને પામ્યો। મેં અવિનાશી તો આદિ था, પણ ભક્ત વત્સલ નહીં નામ। ભક્ત વત્સલ તબ भयो जीवना जब आयो गोकुल गाम। જીવનજી મહારાજ કહે છે, જેનો કદી નાશ થતો નથી એવું મારું અવિનાશી નામ તો પહેલેથી જ હતું, પણ ભક્તો પર કૃપા કરનાર ભક્ત વત્સલ એવા નામ વાળો નહોતો। પણ જ્યારે ગોકુળ ગામમાં આવ્યો ત્યારે હું ભક્ત વત્સલ એવા નામ વાળો બન્યો। આગળ પ્રેમ કા અંગમાં સાખી જોઈશું। પ્રેમ ભક્તિ કરે જીવના મેં તાકે હાથ દેખાઓ, તન मन मेरे ते सदा જીત ખીંચે તીત જાઓ। ભગવાન પ્રેમનો ભૂખ્યો છે। જીવનજી મહારાજ કહે છે, જેઓ પ્રેમ ભક્તિ કરે છે તેઓનો હું ગુલામ તાબેદાર થઈ જઈને તેઓ મને જ્યાં પણ કામે વરગાડે ત્યાં હું તેઓની મરજી મુજબ ચાલું છું, કેમ કે તેઓમાં જ હંમેશા મારું દેહ અને હિત રહેલું છે। માટે તેઓ મને જ્યાં દોરી જાય ત્યાં હું આનાકાની કર્યા વગર દોરાવું છું। પ્રભુજી ભક્તિ થકી વશ થાય, ભક્તો બોલાવે ત્યાં જાય। ત્રિકમદાસ સારાંશમાં લખે છે, શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જે ભક્ત પ્રેમ ભક્તિમાં તલ્લીન થાય તે ભક્તના કલ્યાણ માટે હું સદાય ઉપસ્થિત રહું છું, અને તે ભક્ત જે ચિતવે તે કાર્ય પૂર્ણ કરું છું। તે ભક્ત તન મન અને પ્રાણથી મને અધિક વહાલો છે।
અને રાધા અને ગોપીઓ જેવા ભક્તો કે જેઓ પ્રેમ ભક્તિમાં લીન રહેતા હોય તે સ્થાને મારા માટે નિત્ય રાસલીલા કરવા માટેનું ગોકુળ વૃંદાવન ધામ જ ગણાય છે। જે જન બાંધે જીવણા પ્રેમ ભક્તિ રણધીર તા જન કો આધીન હું यूं कहत है પલ્લવી। જીવનજી મહારાજ કહે છે જે ભક્તો માયાના મેદાનમાં અડગ રીતે અનન્ય પ્રેમ ભક્તિને ટકાવી રાખે તેવા ભક્તોને હું વશ થઈ જાઉં છું એવું ભગવાન કહે। તા જન કો આધીન હું यूं कहत है બલવી એવું ભગવાન કહે છે। प्रेम रूप भई गोपिका सो हरि में रही समाई सो रस गावे हरिजना अब जीवन कहा કહેવાય। જીવનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રેમ ભક્તિ રસનું પાન કરતા કરતા ગોપીઓ સાક્ષાત પ્રેમ સ્વરૂપી બની ગઈ અને તેવી અવસ્થાવાળી જે ગોપીઓ હતી તે ભગવાનના દિલમાં પ્રેમમાં વિલીન થઈ ગઈ। પ્રેમ રૂપ ભઈ ગોપિકા સો હરિ में रही समाई સોરસ ગાવે હરિજના અબ જીવન કહા કહેવાય। આવા પ્રેમ ભક્તિ રસની ભજન ભક્તિ કરીને હરિજનો જે પ્રેમ રસનો આનંદ મેળવે છે તે ઉત્તમ રસ કેવો મધુરો હશે તેનું વર્ણન વાણીથી કેવી રીતે કરી શકાય। આપણને આ જ વસ્તુ પદ્મનાભ અધ્યાયજીના કીર્તનમાં પણ જોવા મળે છે અને પાછળથી જગદીશ મહારાજે અર્જુન ગીતા કહી તેમાં પણ કહ્યું છે કે 14 લોક વશ મારે 14 લોક વશ મારે વળી બ્રહ્માંડ કેરો ભાર તે ધન્ય ધન્ય મારા દાસને મને રાખે હૃદયે મોજાર। શ્રી ભગવાન બોલ્યા હે અર્જુન તમે ધ્યાન રાખીને સાંભળો। ગીતાનું એક જે રહસ્ય છે તેમાં ભગવાન કહે છે 14 લોક વશ મારે 14 લોકો મારા કાબુમાં છે તેમજ સમગ્ર બ્રહ્માંડ સૃષ્ટિની જવાબદારી મારા પર રાખું છું વળી બ્રહ્માંડ કેરો ભાર એ ધન્ય ધન્ય મારા દાસને એવો હું સમર્થ હોવા છતાંય મારા ભક્તને ધન્યવાદ ઘટે છે મને રાખે હૃદયે મોજા। એવો મારા જેવા સમર્થ ભગવાનને તેમના હૃદયની અંદર રાખે છે। હે અર્જુન ગીતાના આ સાર રહસ્યને સાંભળો। પછી આગળ કહે છે જલ મધ્ય જેમ પદ્મ છે તેને સ્પર્શ નહીં રે લગાર જેમ જલની વચ્ચે કમળ રહે છે છતાં પણ તેને જરા પણ તે અડતું નથી એ ચિહ્ન મારા દાસનું જેને વળગે ન વિષય વિકાર એવા લક્ષણો મારા ભક્તમાં હોય છે કે જેને માયાના વિષયો અને વિકારો વાગતા નથી। સંસારમાં સરસો રહે ને મન મારી પાસ। હે અર્જુન ગીતાના સાર રહસ્યને સાંભળો। આ સંસારમાં પણ લાગેલો રહે અને તેનું મન મારા પ્રત્યે રાખતો હોય છે એવો એ ભક્ત હોય છે। સંસારમાં સરસો રહે તે મન મારી પાસ માયામાં લુભે નહીં તે જાણ મારો દાસ। એવો તે માયામાં લપટાય નહીં એવો જે હોય છે તેને મારો પરમ ભક્ત છે એવું સમજજો તે જાણ મારો દાસ। મુજ ભક્ત તે મુજને ભજે મુજ ભક્ત જે મુજને ભજે જેણે હૈયે હેત હંમેશા। મારો ભક્ત હોય છે તે મારી એવી ભક્તિ કરે છે કે જેના અંતરમાં
હંમેશા મારા પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિ હોય છે. તા ભક્ત તેને જાણીએ જે કરે ન કોઈનો દ્વેષ. એવો જે ભક્ત હોય તો તેને સાચો ભક્ત સમજવો કે જે કોઈના પર પણ ઈર્ષા ન કરે. એક મને મુજને ભજે અંતર આણી જીવ. હે અર્જુન, ગીતાના સાર રહસ્યને સાંભળો. એક મને મુજને બને એકાગ્ર ચિત્તે સાચા ભાવથી તે મારી ભક્તિ અંતરમાં ઉલ્લાસ રાખીને કરતો હોય છે. ભક્ત ત્યારે જાણીએ જીવનો તે થાય શિવ. એવો તે ભક્તનો આત્મા પરમ આત્મા થઈ જાય છે. આ છે જગદીશ મહારાજે આપણને સાર તત્વ સમજાવેલું છે તે. અને અંતમાં કબીરજી આપણને શું કહે છે તે જોઈએ. કારણ કે પ્રભુ હંમેશા પ્રેમ ભક્તિનો ભૂખ્યો છે. કહે છે ગાય તે હરિ ના મિલે, ગાય તે હરિ ના મિલે, બિન ગાય હરિ દૂર, जिन ही गाया प्रेम सो तहाँ रहा ભરપૂર. ફક્ત ભજન ગાયા કરવાથી ભગવાન મળતા નથી, ને જો તેનું ભજન ના કરો તો ભગવાન દૂર રહે છે. પણ જેમણે પ્રેમથી ભજન ભક્તિ કરી તેની આગળ ભગવાન પૂરેપૂરા હાજર રહે છે. કબીર પ્રેમ પ્રકાશિયા જાગી જ્યોત અનંત, સંશય છૂટા સુખ ભયા મિલા પિયારા કંત. અંતર દેહમાં ભગવત પ્રેમનો તેજનો પ્રકાશ પડ્યો ત્યારે ભગવાનના સ્વરૂપનું અનંત તેજ પ્રગટ થયું અને માયાનો ભ્રમ હતો, જે શંકા હતી તે છૂટી મરી ગઈ. તેથી સુખી થયો અને વાલા પતિ પરમેશ્વર માલિક મળ્યા. અને અંતમાં એક ભજન લઈએ કે નરસિંહ મહેતાનું છે. ખરેખર આજની સાખીને અનુરૂપ અને આપણા અંતર્મનને ટચ કરી જાય એવું છે. પ્રાણ થકી મુને વૈષ્ણવ વાલા, રાત દિવસ રુદિયે ભાડું રે, 68 તીરથ તજી વૈકુંઠ તજી, વૈષ્ણવ હોય ત્યાં જાવું રે. પછી આગળ કહે છે સંત ચાલે ત્યાં આગળ ચાલું, અને જે મારા સંતની નિંદા કરે તેને કુળ સહિત ભાગુ રે. પ્રાણ થકી મુને વૈષ્ણવ વાલા. સંતો, ગઈકાલે સવારે સમાપોચમનો સત્સંગ કર્યો, સાંજે ભક્ત મિલનમાં સત્સંગ કર્યો. એમાં આપણને એક જ સાર તત્વ મળ્યું કે એક નિર્ભય રે તાહેરા સંત, સંત સંગત ગંગા સેવીએ. મતલબ એટલો જ કે આપણા સદગુરુએ જે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ બતાવી છે એ જ સનાતન સત્ય છે. અને તેને જ આપણે સદગુરુમાં વિશ્વાસ રાખી અને કરતા રહીએ, મનમાં ધારણ કરીએ. એ જ આ સત્સંગને વિરામ આપતા પહેલાનું આપણું આ સનાતન સત્ય ધારણ કરીએ એ જ કથન છે. સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને ફરીથી આવતીકાલે પ્રભાતના કીર્તન સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમથી રામ કબીર.
સર્વે ભક્તોને પ્રાર્થના રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર સર્વે ભક્તોને મારા રામ કબીર કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર કબીર